अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज असी आए हैं जी गौरमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कां वाला बंगला। इस स्कूल के नाल मैं कहना जी लखां लोगों दी यादां नाल जुड़ियां हुई। असी खुद इत्थों के स्टूडेंट तो जो असी पढ़ते होंगे सी ते तुसीं इत्थों अंदाज़ा लाओ भी किन्ने लोग किन्ने स्टूडेंट इस स्कूल के अंदर रोल दाखिल। 6वीं क्लास के साढ़े तकरीबन 4 सैक्शन सी। हर सैक्शन के 60-70 बच्चा पढ़ता सीगा। ते ये सन 2000 यानी कि 1995-96 की गल है, क्योंकि 2003 के असी मैट्रिक कर लिया सी, इतों फारग हो तहसील हो गए सी। यह जी तुहानूं बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये असी बिल्डिंग यूज़ की है। बाद में तुहानूं दिखावांगे सामने वाला फ्रंट वाला कमरा ये 10th B का कमरा होंदा सी साडा भी, यानी कि साडा रूम सी जिथे असीं बैठ के स्टडी कर रहे हैं। और किसी बच्चे ने अली लिखा है ना, लेकिन ये साडा रूम होंदा सी। एंड वाला कमरा जिहड़ा वा ये 10th C का होंदा सी। फर्स्ट जिहड़ा कमरा वा वो 10th A का होंदा सी। ते उदों खूबसूरती ये ज़्यादा होंदी सी। हालांकि हुण इन्होंने पौधे शौधे बहुत लाए आ, लेकिन उस टाइम ਜਿਹੜੇ दरख्त होंगे सी बहुत बड़े बड़े सायादार दरख्त होंगे सी ते जिन्हां थल्ले बैठ के बच्चे पढ़ते होंगे सी। अगर बिजली नहीं भी होंगी चली भी जाती सी ना तो कोई इन्ना इफैक्ट नहीं सी पैंदा ते बहुत अच्छा इंतज़ाम सीगा। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा सी ते टीचरां नूं पढ़ाउण दा मज़ा आउंदा सी ते स्टूडेंटां नूं पढ़न दा मज़ा आउंदा सी। यह जिहड़ा ब्लॉक तुसीं नज़र आ रहा सामने साइड ते ये ब्लॉक साडा उस टाइम साइंस की लाइब्रेरी यानी कि साइंस की लाइब्रेरी होंगी, साइंस लैब होंगी सी। ये साइंस लैब दे विच सानूं तजर्बात कराए जाते सी 9th 10th दे विच, ठीक है ना जी। ते मदनी साहब सानूं जिहड़े सी ना वो साडे टीचर सीगे जिन्हां ने सानूं बायो पढ़ाई। ते वो 10th उन्होंने 9th के 10th के सानूं बायो पढ़ाई है। यह स्टोर रूम वगैरह होंगे सी ते उपरला फ्लोर यानी कि यूज़ करने वास्ते जो खास तौर पर सर्दियों में बहुत ही सर्दी होंगी सी स्कूल में ऊपर जाके बैठते। यह जी साइंस लैब आ, यह जी सारी तुहानूं नज़र आ रही है ये साइंस लैब आ। ये बच्चों को सारे के सारे एक्सपैरीमेंट कराए जाते सी ते असीं भी बजाते खुद इस जगह के उत्ते एक्सपैरीमेंट करते हैं। तो साढ़े उस्ताद अरशद भट्ट साहब, अब्दुल गफ्फार मदनी साहब, ठीक है ना जी। उस तो बाद तनवीर मलिक साहब, सादिक साहब, शीर साहब, ये साढ़े दौर के टीचर से जिन्होंने बहुत मेहनत की। तो इस जगह के उत्ते जी तुहानूं नज़र आ रही है इस टाइम गंद फूस होया होया वा, कोई इन्नी खूबसूरती नहीं हैगी। 3-4 राउंड तकरीबन 3-4 ਜਿਹੜੇ पौधे आ वो अंब ਦੇ लगे हुए थे, जिन्होंने अंब लग गए थे तो बेहतरीन कटिंग हुई हुई थी, कोई मसला नहीं थी, कोई परेशानी नहीं। हर जगह तो बंदा जोड़ा भी होंदा सी ना उसका दिल करता सी कि मैं इस जगह पर बैठा। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਘਾਹ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਝਾੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਆ, ਕੋਈ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਝੂੜੀਆਂ, क्योंकि गैस गर्मी का मौसम आ, कोई भी जानवर कीड़ा पतंगा इस जगह के उत्ते घुस सकता है। ये साढ़े वक्त का बेहतरीन क्लीयर साफ मैदान होंदा सी, घाह लग्या होंदा सी ते माली हज़रात भी बहुत मेहनत करने वाले लोग। यह जो व्यू तुहानूं दिखाने जी, यह व्यू इत्थों तक ते साडा उस टाइम यह जी दीवार सामने नज़र आ रही दीवार बनी थी, कच्ची दीवार होगी, जस्ट कच्ची दीवार होनी थी। तो वाशरूम जोड़े सी ना वो असी लोग यानी कि जंगल पानी जिमें इस्तेमाल किया जाता वर्ड वो इस्तेमाल करते थे कि जंगल पानी करनी जाते थे, बाहर ही जाते स्कूल के अंदर टायलट का इंतजाम नहीं सी होंदा। तो हुण भी तुसीं देखो भी इत्थे किन्ना यानी कि किवें बालन शालन पिया होया, झाड़ियाँ उगियां हुई, कोई सफाई नहीं है।
ਲੇਕਿਨ ਦਰਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਏ ਆ। ਇਹ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਾਇਆਦਾਰ ਦਰਖਤ ਸੋਹਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਛਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਜਾ 'ਚ ਹਾਰਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਛੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ 6ਵੀਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਉਹ A B C D ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਬੜ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵੀ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਛੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੈਂਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 4 ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਸਾਦਾ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਿਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 8 ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਰਿਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਕੂਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ 83 ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋਹਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਖਾਨਾ ਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਟੋਟਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 7th ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋਏ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਆ ਇਹ 7th C ਦਾ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 7ਵੀਂ C ਦਾ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੋ ਕਿ ਹਫਤਮ ਫਰੂਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ 7ਵੀਂ B ਯਾਨੀ ਕਿ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ B ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਂਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ ਸਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 47 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਐਂਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਫਸਟ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ 7ਵੀਂ C ਦਾ। 7ਵੀਂ C ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੀਂ A ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਰਾਂਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਹਸ਼ਤਮ ਅਬੂ ਬਕਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ A ਸੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ B ਸੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ C ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੁਣ 10th ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 9th A, 9th B, ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ 9th C ਯਾਨੀ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤਾਂ 10th ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10th ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਕਤ 'ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ, ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ। ਸਿਰਫ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖਿੜਕੀਆਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਤਰਫ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਵਾ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਰਾਊਂਡ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡਰ ਬੱਚੇ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਜ਼ਰਾਤ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਇੱਥੇ ਬਣਾਓ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਅੱਦਬ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲਤ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਰੂਜ ਨਸੀਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। सारा व्यू ले रहा है, जूम इन जूम आउट करके। एक मिनट हो जाए यार, की हाल है? ये मेरे उस्ताद ने जी गफार साहब छठी तो ला के अपनी जिक्र साडियां ने बहुत मेहनत नाल मशक्कत नाल पढ़ाया। साडियां दा बहुत असीं शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत ताबेदार। असीं तां इन्हां दे इन्हां पैरां दी रीस नहीं कर सकते। जो भी कुछ अज हैगे आ इन्हां दी वजह नाल ही। ਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨੀ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।